स्वस्ति श्री गुरु नानको विजयते वंदे गुरुं नानकं गोप्यो हम गुरु नानकेन सततं श्री नानकाय ओम नमः। नान्यो मे गुरु नानकाद् गुरुवरः श्री नानकस्यास्म्यहं दासः सद्गुरु नानके मम रतिस्त्रायस्व माम नानक। यो वन्द्यः खलु पापनाशनपरो धेयो जनैः सर्वदा श्लाघ्यो वै भुवि पण्डितैश्च सुखदो धीदोषः धर्मदः भक्तानामपि वाञ्छितादिफलदः श्रद्धावतां धीमतां वन्दे तं गुरुनानकादिरचितं ग्रन्थसाहबं पावनं स्वदेशजात्यै हितवादिसद्भिर्कथं विधेयं चरितं निजस्य प्रादर्शितज्ञेन्महात्मना तं श्रीगुरुगोविन्दसिंहं गुरुमाश्रयामः। कहा बुद्ध प्रभतोच्च हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। मूक ऊचर है शास्त्र खट पिंग गिर न चढ़ जाए अंध लखै बधरो सुन जाओ काल कृपा कराए। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए है तेहा हो करी बख्या। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल साहिब कमाल चवर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान जुड़ मिल करके बैठी गुरु स्वरूप साध संगत जी। आपां सारे वडभागे हाँ जो महापुरखों के पावन स्थानां ते बहुत ही सत्कारयोग महान विभूति परम तपस्वी श्रीमान संत बाबा नानक सिंह जी महाराज परम श्रद्धे श्रोत्रिय ब्राह्मणष्ट श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वाले महापुरुषों की पावन सालाना याद विच ये महान जो गुरभगती शब्द जाप के समागम इस अस्थान के मुख्य सेवादार सत्कारयोग परम श्रद्धे श्रीमान संत बाबा हरचरण सिंह जी के उपराले नाल ते आप संगतां दे सहयोग नाल हर साल की तरह इन्हां समागमां दा आपां आनंद माण रहे हाँ। हुणे ही सरबत सारियां संगतां ने मिल करके मूल मंत्र दे सिमरन जाप कीते हन। जो धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन 400 साला प्रकाश पर्व शताब्दी आ रही है। उस शताब्दी को समर्पित ये महान गुरमत समागम चल रहे हैं ते धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की कृपा के सदका गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन जो 9वें महले के सलोक हैं उन्हां दी विचार आप जी कई दिनों तो अलग अलग विद्वानों कोलों सरवण करते आ रहे हो। आपां कल 6 सलोकां दी विचार बैठ करके कीती सी। अज जो 6 सलोक अगे वाले हैं वो 31 नंबर तो लैके 36 नंबर तक 6 सलोकां दी जो विचार है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਨੀ RAM ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਨੀ RAM ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਉਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਸ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ RAM ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਹੰਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਜੜ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨ? ਸੁਖ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗੀ ਭਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੀ, ਸਵਾਰਥ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਗੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜ, ਯਾਦ ਕਰ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਅਥਵਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਗੈ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਮ ਦਾ ਤਰਾਸ। ਯਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ ਜਮ। ਜਮਰਾਜ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇਵਤਾ ਜਮਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮਿਟੇ ਉਹ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਭੈ ਸੀ ਨਾ ਜਮ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਜਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਜਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਮ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਮਰਾਜ ਕਹੋ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹੋ। ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੈ ਜਾਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਾਪ। ਇੱਥੇ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜਦੇ, ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਰੂਪ ਬੀਜ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਾਨੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ? ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਗਲ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਨਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਜਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੋ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮਰਾਏ ਕੈ ਜਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਜਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ, ਜਮ ਦਾ ਭੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ VIP ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਹੈ,
कैदी तो कैदी है, भावें वह VIP व्यवस्था में रहिंदा होवे, भावें कोई सामान्य व्यवस्था में रहिंदा होवे, है तो कैदी। तो कर्म करन वालियां नूं दोवां नूं बंधन पएगा। कोई चंगे लोक विच चला जाएगा, कोई माड़े लोक विच चला जाएगा। तो फिर कर्म तो छुटकारा किवें हो सकता है? धर्मराज दे पेश ना होना पवे, कर्म भी करिए तो धर्मराज दे कोल ना जाना पवे। इहदा फिर की, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ कि कर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कर्म करना ਕਿਵੇਂ है? जे पुण्य भी करना तो पाप भी करना, तो पाप तो वर्जित है भी पाप कर्म ना करो, पुण्य कर्म करो। तो पुण्य कर्म भी इस तरह ना करो कि पुण्य करके भी तुहानूं धर्मराज कोल जाना पवे। पुण्य करदे उहदे विच एक शर्त है कि कर्म करत होवे निह कर्म। बस यही रहस है भी जे कर्म करके तुसी धर्मराज कोल ना जा करके ये जम दा त्रास खत्म करना आ, तो कर्म करो, पर कर्म दे नाल एक चीज़ होर जोड़ दिओ भी कर्म करत होवे निह कर्म। कर्म करते हुए निह कर्म हो जाओ। निह कर्म का अर्थ की है? निष्कर्म। निष्कर्म का अर्थ की है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ की है? कामना तो रहत कर्म। कामना नहीं होनी चाहिए कोई। पूजा पाठ पुण्य दान सब किया तो है, पर कामना दे सहत किया। किसी कामना की किसी कारज की सिद्धि वास्ते किया है, तो जिस कारज वास्ते आप पैसा लगाया आ उही कारज सिद्ध होएगा, दूजा नहीं होएगा। रात भी बेनती की, कर्म किया आप, पर उहदे नाल अपनी लिस्ट भी तो दिती, लिस्ट बना के बई आ साडा कारज है, आ साडी कामना है। तो फिर कामना की पूर्ति किवें होएगी? जदों आपां उसका फल भुगतना, तो काहदे नाल भुगतना पेगा? ये जिहड़ा आपां नूं शरीर प्राप्त होया काहदे वास्ते? कीते होए कर्म का फल भोगण वास्ते। बिना शरीर तो कर्म का फल नहीं भोग्या जाना। ये हुण फल भोगण वास्ते शरीर चाहिदा आ, तो जदों शरीर प्राप्त हो गया तो फिर कर्म होएगा। ये श्रृंखला चलती रहेगी। कर्म करांगे तो फल भोगण वास्ते फिर मरना पेगा, फिर उसनों कर्म करांगे। ये श्रृंखला चलती है। फिर जन्म जन्म भरमत फिरियो। फिर अनेका जन्मां विच इस तरह ही श्रृंखला चलती रहेगी। कर्म करो तो फल भोगो। फल समाप्त होया तो छीणे पुण्य मरत लोकम विशंति। स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते कर्म किया तो पहुँच गए, उत्थे फल भोग्या तो फिर मरत लोकम विशंति, फिर नीचे। जदों बैलेंस पूरा हो गया तो फिर दोबारा बंधन। इस करके सच्चे पातशाह महाराज कहते भी जन्म जन्म भरमित फिरियो। जन्म जन्म दे विच अनेक जन्मां दे विच भटकदा आ रहा हाँ, पर यत्न बहुत किया। यत्न इस तरह किया कि कामना की पूर्ति वास्ते कर्म कीते आ ते जम दी त्रास मटाउण दी इच्छा रखी है। कर्म जिहड़ा आ वो कामना दे सहित किया आ, ते इच्छा की है भी मेरी कामना की पूर्ति भी हो जाए तो मेरी मुक्ति भी हो जाए, मैनू जम दे कोल भी ना जाना पवे। तो इस तरह हो नहीं सकता। उसनों फिर जमा दे पास ते जाना ही पएगा। तो जमा दे कोल ना जाना पवे, इसकी फिलासफी गुरमत विच की है कि कर्म करके तो जमा दे पास ना जाना पवे। तो फिलासफी आपां नूं दसदे सच्चे पातशाह बाणी दे अंदर भी कर्म तैनूं करना काहदे वास्ते चाहिदा। जे तैनूं नहीं पता तो असीं तैनूं दस दिंदे आ। जे तू जमा की त्रास तो बचना है ना, इक्को ही सिद्धांत है कि किहड़ा वो ज्ञानै कारण कर्म अभ्यास। बाकी कामना छड्ड दे ते तू ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रख। कामना तो रख, कामना रख, तू कामना पहला रख के तेनों कर्म करना पेगा। बिना कामना तो तेरी एक एक सिद्धांत भी है, एक नियम भी है भी बिना प्रयोजन मंदो भी ना प्रवर्तते। जदों किसी नूं लगदा कि मेरा प्रयोजन नहीं ना सिद्ध हो रहा, जिस बंदे नूं आपां बिल्कुल मूर्ख गिणदे आ ना, मूर्ख बेसमझ अजान, उहनूं भी पुछो भी तूं कल साडा फलाना काम करदी, वो कहंदा मिलेगा की। जिन्हों आपां समझे भी इहनूं समझ कुछ नहीं हैगी, उहनूं भी पुछ के देख लो, कहंदा मैनूं मिलेगा की। बिना प्रयोजन मंदो भी ना प्रवर्तते। मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन तो
ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਵਾਰਥ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਸ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨ ਆਗਨੀ ਦਗਧ ਕਰਮਾਣੀ ਭਸਮ ਕਾ ਸਾਤ ਕੁਰ ਤੇਰ ਜੁਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਗਨੀ ਦਗਧ ਕਰਮਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲੇਗੀ ਨਾ, ਦਗਧ ਕਰਮਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਸ। ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ। ਤਰਤੇ ਗਿਆਨਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਬੰਧਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹਮੇਵ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਕੜਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹਮ ਮਮ ਅੰਕੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹਮ ਮਮ ਅੰਕੁਰ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਆ? ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹਮ, ਅਹੰਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਮ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਧਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਮ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਹੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਮਤਾ ਦਾ। ਅਹੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਨਾਤਮਾ 'ਚ ਅਹੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਮਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਧੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਭੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਭਉ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ? ਨਿਰਭੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਗਤਵਾ ਨਾ ਨਿਵਰਤੰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
उस समाधि तो बंदा बाहर नहीं आता, उस स्वरूप तो, उस आसन तो बाहर नहीं आता। वो है निर्भय, जिसनों किसी का सारा संसार जिहड़ा ना सगलिया भौ लिखिया सिर लेख, सारे भै दे अंदर है। भै विच सूरज, भै विच चंद, जिहदी मर्जी कहते तू उपासना कर ला, जिहदे वास्ते मर्जी प्रसन्नता वास्ते कर्म कर ला, सारे भै विच हन। कोह करोड़ी चलतना अंत, भै विच सिद्ध बुद्ध, सारे आप पढ़ते रहने ना, ये सारे ही भै दे अंदर हन। सगलिया भौ लिखिया सिर लेख। ते तू आना वा तेरे अंदर दी जे भावना ये है भी मैनू भै तो रहत जिहड़ा ना वो मिल जाए। वो कौन है? नानक निरभौ निरंकार सच एक। इक्को ही वस्तु है जिहड़ी भै तो रहत है। वो कौन है? नानक निरभौ। भै तो रहत कौन है? निरंकार। निरंकार जिहड़ा आकार रहत है और किहो जिहा है? सच, सच्चा है। झूठी वस्तु जिहड़ी आ वो भै तो रहत नहीं हो सकती। जिन्नियां भी वस्तुआं झूठियां मिथ्या हन उन्हां दी कोई अवधि है। भै काहदा है? सारे वस्तुआं नूं समाप्त होण दा, भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने रखण दे बावजूद, यत्न करन दे बावजूद भी उसने खत्म हो जाना है। ते नानक निरभौ निरंकार सच एक। जो सच्चा है, जो तिन्ना कालां विच रहण वाला है और एक है। निरभौ भी है और सच भी है, एक भी है। जिहड़ा द्वैत है ना वो निरभै नहीं हो सकता। द्वैत ने नष्ट हो जाना है। और द्वैत का मतलब सच्ची नहीं है, मिथ्या है। एक जो प्रभु है जिसका हुणे ही आप जी ने मूल मंत्र विच भी ओहो ही सिद्धांत सरवण किया ना, निरभौ निर्वैर, सारा कुछ वही सिद्धांत है। वो जिहड़ा है वो निरभौ निरंकार सच एक है। तो जे तेनू जमां दा त्रास मिटाउण दी इच्छा है ना, कहो नानक हर भज मना निरभै पावै वास। तेरा वासा निरभै पर करमाणी तस्मिन दृष्टे परावरे। ये उहदी अवस्था है कि वो किसी नूं भै दिंदा भी नहीं है तो किसी का भै मनदा भी नहीं है। ये निरभै पावै वास वाले की गल है। जिहड़ा निरभै दे विच स्थित हो गया ना, निरभै भाव अवस्था अपना स्वरूप, अविनाशी सुख आपन आसन, जिहड़ा उस दे विच जिहदा वास हो गया ना, आसन ही है ना वास करना, टिक जाना। काहदे च? अविनाशी सुख दे विच टिक गया। अविनाशी सुख किहड़ा है? अपने स्वरूप का सुख, आत्मा का सुख। परमात्मा विच अभेदता, आत्मा प्रात्मा एको करे, उत्थे टिक जाए। वो फिर कहते ऐसा जड़ा है ना, भै काहू कहो देत नहीं। वो किसी नूं भै दिंदा नहीं है। भै आपां नूं कदों हुंदा आ? आपां डरदे कदों ते डराउने कदों आ? कोई निशानी है कि भै कदों हुंदा? द्वितीयाद वही भयम भवती। अटल सिद्धांत, वेद सिद्धांत इशारा करते ने, वेद भगवान द्वितीयाद भई भयम भवती। भै कदों हुंदा आ? द्वैत विच। जिन्ना चिर अंदर द्वैत है, भाव कि आपां डरदे किसी दूसरे तो ही है ना, द्वैत तो डरदे। जदों आपां नूं दूजा कुछ लगदा आ, वो ये नहीं कि आपां दूसरे दे शरीर तो डरदे, अपने शरीर तो भी डर लगदा है। द्वैत है ना। आपां नूं डर नहीं लग रहा भी मैं मर जाऊँगा, ये डर लग रहा कि नहीं? कोई ये डर कोई अपन दूजा नहीं दे रहा। कौन दे रहा? शरीर। द्वैत है ना। अनात्मा नाल असक्ति है, अनात्मा है शरीर। तो ये अपन दुख दे रहा, भै दे रहा, कदा? खत्म होने का भै है। भै काहू को देत नह भै मानत आन। दूसरे का अन्य, दूसरे का भाव शरीर का भी भै नहीं है कि शरीर का मरना ही मेरा मरना है। ऐसा नहीं है कि शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। यही तो भै है। भै काहू को देत नहीं। ना तो किसी दूसरे नूं भै दिंदा आ। जिहड़ा भी उहदे कोल आएगा उसनूं ये नहीं कहेगा कि तू ये शरीर आ तो जो शरीर होया तू मर जाना आ।
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਨਾ ਜਾਇਤੇ ਮਰੀयते ਵਾ ਕਦਾਚਨ, ਨਾਯਮ ਭੂਤਾ ਭਵਤਾ ਵਾ ਨਾ ਭੂਇਆ, ਅਜੋ ਨਿਤਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੋ ਯਮ ਪ੍ਰਾਣੋ, ਨਾ ਹਨਯਤੇ ਹਨਯਮਾਨੇ ਸ਼ਰੀਰੇ। ਭਈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸੋ ਜੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਸदैव ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ। ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਿ ਭਜ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਹਰੀ ਹਰੰਤੀ ਪਾਪਾਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤਈ ਰਪੀ ਸਿਮਰਤਾ। ਹਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰੀ ਹਰੰਤੀ ਪਾਪਾਨੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਹਰੰਤੀ ਪਾਪਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਕਿਹੋ ਜੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤਈ ਰਪੀ ਸਿਮਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰਡਾਏ ਕਹਿ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰਡਾਏ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਹੀ ਰਪਈ ਸਿਮਰਤਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਤਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਦਹਿਤੀ ਐ ਵਹੀ ਪਾਵਕਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅੱਗ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਦਹਿਤੀ ਏ ਵਹੀ, ਉਸਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤਈ ਰਪੀ ਅਜਾਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤਈ ਰਪੀ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਦੁਸ਼ਤਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ। ਅੰਤ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਹੀ ਰਪਈ ਸਿਮਰਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਹਰੰਤੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਤੂੰ ਨਿਰਭੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਮਨਨ, ਨਿਧਿਧਿਆਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ,
हे जीव तू हरि दा भजन कर। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो भगवान। जतन बहुत मैं कर रहे हो, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਯਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਅਹਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਅਹਮ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਕੜਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ, ਮੈਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਦੁਸਤਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਮਨ ਏਵ ਮਨੁਸ਼ਿਆਨਾਮ ਕਾਰਣਮ ਬੰਧ ਮੋਕਸ਼ਯੋਹ। ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਲ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਚਿੱਕੜ। ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਜਲ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ, ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਨ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਹੈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਹੈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ।
मैं दुरमत दे नाल खोटी बुद्धि दे नाल इस परपंच दे नाल पकड़िया पिया हाँ। दुरमत स्यो नानक फदिओ। तो मैं बेनती करदा सच्चे पातशाह मैनू दुरमत मेरी खत्म करके मैनू गुरमत दिओ। दुरमत की समाप्ति तो गुरमत की प्राप्ति कित्थों होनी है, कित्थों हो सकती है। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। दुरमत स्यो नानक फदिओ। तो आप पुछिए सच्चे पातशाह फिर दुरमत जिहड़ी है हटेगी किवें। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। तेरी दुरमति खत्म हो जाएगी, तेनों गुरमत प्राप्त हो जाएगी। दुरमत स्यो नानक फदिओ। बेनती करते राख ले हो भगवान। हे प्रभु पिता परमात्मा मेरी रक्षा करो, भाव मेरी दुरमति दूर करके मैनू गुरमत बख्शो। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन ही अवस्था है ना। बाल अवस्था, जवान अवस्था ते बिरध अवस्था। ये कहते जड़ियाँ तीन अवस्था है ना, ये कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। तिन्ना अवस्था दे विच तू किसी भी अवस्था दे विच परमात्मा दा भजन ना छड्ड। भाव जिहड़ी अवस्था विच तैनू कोई संगत की प्राप्ति हो जाए। इत्थे ये भी इशारा करते आ भी नाम जपण दा बेड़ा किहड़ा आ। बाल जवानी अर बिरध फुन। सच्चे पातशाह दसदे कई बार हुंदा ना भी ये बच्चा इनू क्यों अजे इस काम च पाउने आ। बई खुद कहिंदे भी मैं तो महाराज जवान हाँ, अजे तो होर काम बहुत करने आ। और बिरध कहिंदे भी महाराज हुण तो टाइम ही नहीं है, शरीर ही काम नहीं करता। कोई अवस्था वाला मनण नूं तैयार नहीं है। तो सच्चे पातशाह इत्थे इशारा ये करते आ भी तू शुरू कदों करना आ, तू बचना किवें आ। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन ही अवस्था तेरे कोल आ। ये तिन्ने ही तेरियां बेकार है जे तू परमात्मा दा भजन नहीं जपिया, भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया। तो इस करके कहते ने बई सब तो वधिया अवस्था जदों साडा शरीर ठीक है। जे कहिए भी किहड़ी अवस्था विच जपीए तो राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव ते प्रहलाद वाली अवस्था किहड़ी है? बाल्य अवस्था, बाल अवस्था। तो कहते भी तू बाल अवस्था विच ही शुरू कर दे जिमें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपिया। तो तेरी बाल अवस्था जिहड़ी आ ये तां सफल हो सकती है। क्यों ऐसा क्या? आपां नूं ऐसा कोई निश्चय है कि असीं बिरध अवस्था तक रवांगे। हरी नाही न डडरी पक्की वढण हार। नह बारक नह जोबने नह बिरदी कछ बंद ओह बेरा नह बूझिए। इत्थे कहंदे रख टारगेट ये रख भी तू जिहड़ी अवस्था विच भी है उस तू शुरू कर दे। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन। जे तू हरि दा भजन नहीं किया तो बिरथ किवें हो गई बई? बिरथा सब ही तिन्ने अवस्था जड़ियाँ बिरथ हैं। भाव कि किसी अवस्था विच भी तेरा शरीर छुट सकता है। ये ना सोच कि हाँ मैं अजे बालक हाँ तो मैं जवान हाँ। किसी अवस्था जदों ही तेरा शरीर छुट गया बिना भजन तो की होएगा? बहुत बड़ा घाटा पेगा, तेनों बार बार भटकना पेगा। इस करके कहते आ भाई हरि दे भजन तो बिना तिन्ने अवस्था बेकार है। तो तू जिहड़ी अवस्था विच भी तेनों जाग आ जाए, संगत मिल जाए, हरि दा भजन कर। करण हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। करण हुतो सो ना कियो। करते आपां रहे हाँ, कहते मैं करते रहा, हर रोज़ ही कर्म कर रहा वां, हर रोज़ कुछ ना कुछ करी जा रहा वां। पर करणो हो तो सो ना कियो। गलती ये हो गई, करते रहा वां मैं पर जो करना ही वो नहीं किया, जो नहीं करना सी वो कीता।
ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸ ਕੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਸਤ ਹੈ ਅਸਤ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ। ਕਰਨੋ ਹੋਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਿਸੇ ਨਾ ਬੂਝੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨ ਇਹ ਸਿਰਜੀ, ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਰਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੋ ਹੋਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਕਰਨੋ ਹੋਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਵਸਰ, ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਣ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।